शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग असी साईं बुल्ले शाह के एक कलाम तो शुरू करांगे। बड़ा प्यारा कलाम है साईं बुल्ले शाह का। की कहते हैं साईं बुल्ले शाह, जरा गौर करना क्योंकि एक एक शब्द बड़ा समझण वाला है। बुल्ले शाह अपनी बाणी च दसदे है कि शहद नालों मिठे बोल फकरां दे, शहद नालों मिठे बोल फकरां दे, अखां विच है बड़ा सरूर यारा, छड्ड बोतल ते पी इन्हां अखियां तो हो जावन तेरे दुख दूर यारा। इत्थे भरे खजाने रहमतां दे, जामे खाली ते तेरा कसूर यारा। जो भी रमज समझे इन्हां फकरां दी, मिल नूर नाल हो जाए नूर यारा। ओ बुल्ले शाह फकर जो बोलदे ने उन्होंने रब भी करे मंजूर यारा। जरा देखना हुण बुल्ले शाह का एक कलाम, क्योंकि पहली गल तो यह समझ लीए कि जो पीरां फकीरां गुरुआं रहबरां दे कलाम हुंदे है, श्लोक हुंदे है, शब्द हुंदे है, अगर उन्हां शब्दां नूं असीं समझ लीए ना तो उन्हां शब्दां नूं समझ के ही साडी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि उन्हां दे शब्दां नाल बहुत कुछ जुड़िया हुंदा है। ये समझ लेना। जिद्दां जदों तुसीं किसे नूं कहंदे हो कि मैं तैनूं बहुत प्यार करदा हां, तो वो सिर्फ शब्द नहीं है, उहदे नाल बंदे दीयां किन्नियां भावनावां जुड़ियां है, किन्नी फीलिंग जुड़ी हुई है। कि जिहनूं बंदा कहंदा मैं तैनूं बहुत प्रेम करदा हां, कोई पुछे किन्ना प्रेम, मैं जान भी दे सकदा हां, तो हुण वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो भावनावां है कि अगर कल नूं जरूरत पई तो बंदा वाकई अपनी जान भी दे देगा, क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं है, उहदे नाल उहदा वो विश्वास, वो प्रेम जुड़िया होया है कि फिर बंदा अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। इसी तरह तुसी कुछ भी देखो कि अगर तुसी किसी नूं कहंदे हो भाई मैं प्रॉमिस करदा हां आ काम मैं करूँगा, तो हुण वो सिर्फ शब्द नहीं है, तुहानूं पता है ये प्रॉमिस कीता तो काम मैं करना है, क्योंकि उहदे नाल तुहाडी जिंदगी जुड़ जाती है, तुहाडा जीवन जुड़ जाता है। इसलिए जो इंसान के मुख चों शब्द निकलते हैं ना, तो फिर असीं फिर दोहरावांगे कि वो सिर्फ शब्द नहीं हुंदे, वो शब्दां नाल जिंदगी बन भी सकती है, वो शब्दां नाल जिंदगी बिगड़ भी सकती है। एक शब्द ऐसा हुंदा जो घरां नूं वसा दिंदा है, तो एक शब्द ऐसा हुंदा जो घरां नूं उजाड़ दिंदा है, बर्बाद कर दिंदा है। एक शब्द ऐसा हुंदा है कि जो इंसान के जीवन च खुशी भर दिंदा है, और एक शब्द ऐसा हुंदा जो इंसान के जीवन च नफरत, क्रोध पैदा कर दिंदा है। हुण जरा समझना, ये तो सधारण इंसान की गल है कि एक नॉर्मल इंसान अपने शब्दां नाल किसी अंदर प्यार भी पैदा कर सकता है तो नफरत भी पैदा कर सकता है। बोलो हुंदा कि नहीं? हुण तुसीं किसी नूं कहो भाई मैं तेनूं बड़ा प्यार करदा हां, अगले ने कहना फिर ठीक है मैं भी करदा हां। तो जे तुसीं कहोगे मैं तेनूं बड़ी नफरत करदा हां, मैं तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता, तो अगले ने कहना दौड़ जा फिर, कभी मेरे सामने ना आई। हुण शब्द उही है, बोल उही है, पर यह बोल ने इदां दी नफरत पैदा कर देनी कि दोबारा जिंदगी जदों भी मिलूंगे अगले ने मूँह फेर लेना, कहना इहदा मूँह नहीं देखना, क्योंकि ये मैनूं कहंदा सी मैं तेरे नाल बहुत नफरत करदा, तेरी शक्ल देखनी मैनूं पसंद नहीं। तो एक बंदा कहंदा मैं तैनूं बड़ा प्यार करदा, तो जरा सोचो कि ये वो शब्द है कि जिंदगी जदों भी तुसीं उस इंसान नूं मिलोगे तो हज़ारां विच भी वो जद तुहाडे कोल आएगा तो स्माइल करदा आएगा, क्योंकि हज़ारां चों ये मेरा एक प्यारा खड़ा है, क्योंकि ये कहंदा है कि मैं तैनूं बड़ा प्रेम करदा। इसलिए इत्थे एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि तुहाडे शब्द तुहाडे जीवन नूं फिर कहांगे बिगाड़ भी दिंदे है, तो तुहाडे जीवन नूं सवार भी दिंदे है। हुण ये तो नॉर्मल इंसान के शब्दों की गल है, तो जदों गल ही होवे फकीरां दे शब्दों की, बुल्ले शाह वर्गे आशिकां दे शब्दों की, जिन्हां ने अपने मुरशद नूं राजी करन दी खातर किन्नियां तकलीफां चलियां और फिर नच के यार नूं भी राजी कर लिया। जे शब्दों की गल करिए गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दी, तो जिद्दां दसिया कि जे नॉर्मल इंसान के शब्दों च जीवन नूं बनाउण वाली, जीवन नूं बर्बाद करन वाली शक्ति है,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਫਕਰਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਮਿਠਾਸ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਸਕੂਨ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾ ਲੈ, ਗੁੜ ਖਾ ਲੈ, ਖੰਡ ਖਾ ਲੈ, ਮਿਸਰੀ ਖਾ ਲੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਖੰਡ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਥੋੜਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਮਿਠਾਸ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁੜ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਗੁੜ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ, ਪਰ ਟੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ, ਖੰਡ ਵੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ, ਗੁੜ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਿਠਾਸਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਸੰਤਰਾ ਖਾ ਲਓ, ਔਰੰਜ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਸੇਬ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਚੂਪ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਰੂਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਟੇਸਟ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੇਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕੇਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੰਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਔਰ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੰਬ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਸਾਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਸਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾ ਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਪਾ ਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਪਾ ਲਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਵੇ। ਮਿੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਫੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਗੁੱਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸ, ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਜਰਾ ਆ ਜਾ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਬਰਫੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈ। ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ, ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਰਫੀ ਦਾ ਪੀਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਰਫੀ ਚੱਕੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ, ਖੋਆ ਪਾ ਕੇ ਐਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ, ਇਹ ਬਰਫੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੰਡ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਰਫੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਤਿਓਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋਕ 'ਚ ਮਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਚੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗੋਦਾਮ 'ਚੋਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੰਨੇ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੰਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਅੰਦਰ, ਗੰਨੇ ਅੰਦਰ, ਗੁੜ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਰ ਅੰਦਰ, ਗੰਨੇ ਅੰਦਰ, ਰਸ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਸੀਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ
कि जो परमात्मा जो प्रभु के अंदर मिठास है, कहते वो मिठास तो किते हो ही नहीं सकती। तां ही तां एक शब्द अंदर होर आया कि कख स्वाद ना मिश्री शहद अंदर, खंडा भी चख डिठियां। कख स्वाद ना मिश्री शहद अंदर, खंडा भी चख डिठियां। वो इन्हां सारियां चीज़ां नालों मेरे मुर्शद दियां गल्लां मिठियां। जरा समझना, वो कहते कख स्वाद ना मिश्री शहद अंदर, ना मिश्री च स्वाद है, कहते ठीक है पर वो स्वाद नहीं है। खंडा भी खा के देख ली है, खंड यानी शुगर, वो भी खा के देख ली, मिश्री भी खा के देख ली, गुड़ भी खा के देख लिया, पर इन्हां सारियां चीज़ां नालों मेरे मुर्शद दियां गल्लां मिठियां। और यही चीज़ साईं बुल्ले शाह कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं कि शहद नालों मिठे बोल फकरां दे, क्योंकि फकीरां दे बोल, जरा समझना कि फकीरां दे बोल शहद नालों मिठे क्यों किया। जिद्दां दसिया कि शहद तो सिर्फ साडी जुबान नूं मिठास दिंदा है, थोड़ी देर का स्वाद दिंदा है, पर फकीरां दे बोल अगर साडे हिरदे च वस जान और उस ते असीं अमल करना शुरू कर दईए तो फकीरां दे बोल साडे जीवन नूं मिठास नाल भर दिंदे है, खुशियां नाल, आनंद नाल भर दिंदे है। क्योंकि मिठास सिर्फ आही नहीं हुंदी, मिठी बोली भी हुंदी है कि नहीं। बंदा कहंदा बड़ा मिठा बोलदा है या ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ बड़ा मिठा है, ਉਹ सब नाल प्यार नाल बोलदा है, यानी ये भी एक मिठास है। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ मदद करदा है ना, या किसी नाल प्यार नाल बोलदा है, किसी दी प्यार नाल सेवा करदा है, तो वह भी एक मिठास है। अच्छाई दी भी एक मिठास हुंदी है। और ये याद रखो कि जो अच्छाई दी मिठास ने स्वाद भर देना है, वो बेसन बर्फी लड्डू नहीं भर सकते। हुण तुसीं कहना जी वो किदां, इहनूं इदां समझ लो कि तुसीं किसी दे घर जावो, अगला एक थाली दे विच रसगुल्ले, रस मलाई या बेसन बर्फी मिठियां तो मिठियां चीज़ां लिया के रख देवे, लिया के तुहाडे मोरे रखे, पर जुबान दा कोड़ा होवे, गाल कढ के कहे तुहानूं लै खा ला। समझदे हो कि नहीं। हुण तुसीं कहना तेरियां मिठियां चीज़ां चक के नूं, सुभाਅ तेरा इन्ना कोड़ा है, आ तेरे सुभाਅ दे नाल ही जहर घुल गया अंदर। हुण आ चीज़ां ने स्वाद की देना है। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बेइज्जत करके, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बुरा बोल के लड्डू भी खिलावे ना, ਤੁਹਾਡੇ अंदर नहीं लंघना। तुसीं रख अपना लड्डू अपने कोल, रख अपनी बेसन अपने कोल, रख अपनी बर्फियां अपने कोल। कोई तेरी बर्फी ते भुखे सी। अगर तू बर्फी ना भी दिंदा, प्यार दे दिंदा, तो सानू उद्दां ही सुकून मिल जाना सी। क्योंकि प्रेम नाल तो कोई सिंपल पानी का गिलास भी पिला देवे तो वह भी शरबत वांगू मिठा लगता है। तो नफरत नाल बेइज्जती करके कोई शरबत भी पिलावे तो भी जहर बन जाता है। बोलो गल सही है कि नहीं। इसलिए असली मिठास किहड़ी है, लड्डूआं विच है या साडे बोलबाणी च है। ये गल याद रखो। और एक गल होर कहांगे कि जिहड़ी मिठास लड्डूआं च हुंदी ना, इहदा किते ना किते नुकसान भी हुंदा हैल्थ नूं। क्योंकि जिन्नी ज़्यादा असीं मिठाई खांदे हैं उन्ना शूगर होने के चांस वध जाते हैं। पर जिन्नी मिठास साडे बोलबाणी च होएगी, साडे सुभाਅ च होएगी, उन्ना ही साडी हैल्थ भी अच्छी रहेगी और साडा परिवार भी, साडा घर भी, साडा जीवन भी खुशियां नाल भरपूर रहेगा। यानी वो साडी हैल्थ वास्ते भी चंगा है, मिठा सुभाव, मिठा बोलना। तां ही तां गुरबाणी भी कहते ना मिठत नीवी नानका। वो कहते मिठास, निमरता जदों इंसान के अंदर आती है ना, कि इंसान के अंदर निमरता आ जाती है, तो वो मिठास है कि जिहदी सिफत परमात्मा भी करता है। ये दुनिया ते भी हुंदी है। समझदे हो कि नहीं। इसलिए अपने अंदर ऐसी वो मिठास, यानी अपने सुभाव नूं मिठा बनाइए, अपनी बोलबाणी नूं मिठा बनाइए। और ये मिठास कदों आएगी जदों फकीरां दे बोल सुनांगे। क्योंकि फकीरां दे मिठे बोल साडे हिरदे 'च वसणगे। तां जिद्दां हुण इत्थे एक मैडिकली तौर पर समझावांगे थोड़ा जिहा कि फर्ज करो असीं लड्डू बर्फी बेसन की मिठास खांदे हैं, तो उन्हां की वधाउणा है, साडे ब्लड शूगर दे लैवल नूं वधाउणा है। यानी जो साडी खून में शूगर है उन्होंने अप करना है। जिन्ना मिठा खावांगे उन्नी शूगर लैवल वधेगा। जरा समझना। हुण बाहरली मिठाई जदों खांदे हैं साडे अंदर जाती है, तो साडा बीमारी वाला लैवल अप हुंदा है, शूगर लैवल अप हुंदा है। तो जदों फकीरां दे मिठे बोल साडे अंदर जाते हैं, तो साडे अच्छे करनी वाला, साडे सुभाਅ वाला मिठास जिहड़ी है ना, क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि सुभाਅ दी मिठास हुंदी है, एक बोलबाणी दी मिठास हुंदी है। जदों फकीरां दे मिठे बोल साडे अंदर जाते हैं, तो साडी मिठास जिहड़ी है ना, बोलबाणी दी मिठास वाला लैवल अप हुंदा है, साडे मिठे सुभाਅ वाला लैवल अप हुंदा है।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜੇ ਤੋਂ ਕੋੜੇ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜੱਤਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਪ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਟੋ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵਾਹਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੜਵਾਹਟ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋੜੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲੇਅਰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਗੋਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋੜੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੜਵੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੇਅਰ ਚੜਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇਪਨ ਵਾਲੀ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾਈ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੜਵਾਹਟ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੜਵਾਪਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਬਣਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਵੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੜ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਸ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾਈ ਵਾਲਾ, ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋੜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 1% ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਰੇਸਰ ਰੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੋ ਰੇਸਰ ਰੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 올림픽 ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੇਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੇਸਰ, ਯਾਨੀ ਰੇਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਸਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਖਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ? 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ 51। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਪਰ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ 52 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 50 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 51 ਵਾਲਾ? 50 ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 50 ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 51 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 51 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟ, 50 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ? 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਪਰ ਦੇਖੋ 골ਡ ਤੋਂ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਤੱਕੜੀ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੱਟਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 51, ਤਾਂ ਪਲੜਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਪਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਧਰ 50.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 1 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि मेरे अंदर 50% अच्छाई है, 50% बुराई है। तो जे मैं संतां दी संगत च बह के सत्संग सुन के उन्हां दे वचनां नूं अंदर वसा के जे पहले दिन ही मैं 50 तो 51 ते अच्छाई आ गई तो मैं सिल्वर तो गोल्ड ते पहुंच गया। फर्क पै गया मेरे जीवन च, क्योंकि कुछ बदलाव आ गया। 1% नाल ही जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, समझते हो कि नहीं? 1% नाल ही। पर वो 1% हासिल करने वास्ते सानू, यानी अच्छाई वाला 1% ਵਧਾਉਣ वास्ते, अपने जीवन च मिठास का 1% ਵਧਾਉਣ वास्ते, अच्छी करनी का 1% ਵਧਾਉਣ वास्ते सानू फकीरां दी सोबत विच बह के उन्हां दे वचन सुनने पैंदे हैं। जरा समझना सारिਆਂ ने। इसलिए बुल्ले शाह कहते हैं कि जे अच्छाई की मिठास नूं ਵਧਾਉਣਾ है तो फकीरां दे मिठे बोल सुन, क्योंकि फकीरां दे मिठे बोल अंदर जाणगे। जिद्दां गुड़ बर्फी लड्डू अंदर जाता तो शूगर का लैवल अप हुंदा है, इसी तरह फकीरां दे मिठे बोल अंदर जाणगे तो रूहानीयत विच या कह लो तेरी अच्छाई विच वाधा होएगा, ये लैवल अप होएगा। तेरा सुभाव मिठा हुंदा चला जाएगा, तेरी करनी मिठी हुंदी चली जाएगी, तेरे अंदर प्रेम की मिठास आएगी, तेरे अंदर आनंद की मिठास आएगी, खुशियां की मिठास आएगी, प्रेम की विश्वास की मिठास तेरे अंदर आएगी। इसलिए प्यारिया फकीरां दे मिठे बोल सुन जे जीवन को मिठा बनाना है, समझते हो कि नहीं? फिर एक बार कहांगे चाह मिठी बनानी है तो गुड़ या शक्कर पाओ, तो जे जीवन मिठा बनाना तो गुड़ शक्कर पाना कुछ नहीं होना। क्योंकि कई बार की हुंदा है कि बंदा मिठा तो बहुत खाता है। जिदा नथू लाल अपनी घर वाली लैके डॉक्टर को गया, जो डॉक्टर को गया तो डॉक्टर ने कहा मैनू शुगर लैवल चैक करना पैना है। तो जो उन्हें उंगली च पिन मार के ना ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ 450 ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 450 ਸ਼ੂਗਰ, ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ 500 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 550 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 450 ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ 450, पर मजाल है कदी तेरी जुबान ते आई होवे, इन्नी शुगर रखी हुई है अपनी बॉडी च, तो जुबान ते कदी मिठास आई नहीं। कमाल दी गल है, कहना ये तो वही गल है कि बोरी शक्कर ना भरी होवे तो कदी बाहर निकले ना शक्कर। कितनी हैरानी दी गल, कम से कम जे ब्लड में 450 शुगर है तो जुबान तो भी कदी एक अद्धा मिठा बोल दिया कर, कदी ना कदी तो जुबान ते आवे। पर नहीं, कई बार हुंदा कि बंदा मिठा तो बहुत खाता है पर जुबान उहदी कौड़ी हुंदी है। समझ आ रही साडी गल? इसलिए फिर वो मिठास नूं की करना। इसलिए असीं दस रहे हैं कि फकीरां दे बोल सुनो तो फकीरां दे बोल वो मिठास वधाणगे जिहदे नाल तुहानूं दुनिया ते भी खुशियां मिलणगीਆਂ, दुनिया ते भी कामयाबी मिलेगी और रब दे घर भी तुहानूं कामयाबी मिलेगी। परमात्मा भी तुहानूं अपने गल नाल ला लेगा। हुण मिठा बोलण वालिਆਂ नूं दुनिया ते कामयाबी मिलदी है या नहीं? जवाब दिओ सानूं। कोई दुकानदार मिठा बोलेगा वो कस्टमर बढ़नगे कि नहीं, गाहकी बढ़ेगी कि नहीं? जे कोई भी बिजनेसमैन सब नाल मिठा बोलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। कोई व्यापारी मिठा बोलेगा तो व्यापार बढ़ेगा। जे एक कंपनी में कोई काम करता है वो अपने मैनेजर नाल मिठा बोलेगा तो मैनेजर तो खुश हो के शायद उन्हें प्रमोशन दे दे, तरक्की दे दे। एक दिहाड़ीदार, एक रिक्शे वाला, एक टैक्सी चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला भी अगर अपन सवारियां नाल मिठा बोलेगा तो वह व्यापार भी बढ़ेगा। तो जे वो गलत बोलेगा तो अगले सवारी ने की कहना, होर ऑटो च बह जा, मगर इन्ना नहीं बैठना, इनू बोलने की तमीज़ है नहीं। एक बंदा हुशियारपुर की गल दसना चाहते हैं असीं कि बहुत साल पहला सन 1988-99 की गल होनी है, क्योंकि 92 तो बड़े मालिक दुनिया तो पर्दा कर गए कि 89 या 90 की गल होनी है कि हुशियारपुर असीं जाईदा हुंदा सी। कई बार उत्थे एक रेहड़ी हुंदी सीगी, हुण दसना चाहते हकीकत साडे देखण दी। वो रेहड़ी हुंदी सी, उहनूं कोटू समोसिਆਂ वाला कहा जाता सी। वो रेहड़ी लांदा हुंदा सी, एक रेहड़ी हुंदी सी छोटी जी रेहड़ी, पर उहदी बोली इन्नी मिठी हुंदी सी, सबनूं इन्ना प्यार नाल बुलांदा सी, जी करके आओ जी, बैठो जी, होर लैना जी समोसा, समोसे की रेहड़ी लांदा हुंदा सी। तो इन्ना उहदे रश रहना उहदी मिठास करके। समोसे तो होर भी बहुत मिलते सी। फिर हौली हौली कुछ सालों च रेहड़ी तो उन्हें अपनी उत्थे ही हुशियारपुर में जिथे रेहड़ी लांदा सी उहदे लागे उन्हें अपनी जमीन लैके उत्थे बड़ा जिहदा शोरूम खोलते हैं ना, रेस्टोरेंट खोलते हैं, उन्हें वो खोल लिया।
ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਰਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਚੱਲ ਪਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ ਹੁਣੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਦਾਬ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਸਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਸਰ ਕੌਫੀ ਪੀਓਗੇ, ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ, ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਢਾਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਓਏ ਦੋਸਤ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ? ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਦਾਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਠਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨਾ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਮੂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂਡ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੈ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਭਰਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਮਿਠਾਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਦੂਜੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।
सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।